यूहन्ना दी अंजील 6 अध्याय और 44 आयत तो पढ़ांगे। कोई मेरे को आ नहीं सकता। इत्थे ध्यान नाल सुनियो। प्रभु यीशु मसीह कहता है कोई मेरे कोल आ नहीं सकता। हाँ हाँ पढ़ो 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 यो ही आ। कोई मेरा मांस खाता है। नहीं 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 नहीं, नहीं। कोई मेरे को आ नहीं सकता। प्रभु की बाणी में लिखा कोई मेरे कोल आ नहीं सकता। जे पिता ने जे मैनू घल्लिया है। चंगी तरह पढ़ो भैन जी। जिसने मैनू घल्लिया जिसने मैनू घल्लिया ओहनू ना खिचे ओहनू ना खिचे। हालेलुया। मैं हिंदी दे विच पढ़दा ना। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले। बोलो हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहंदा कोई भी मेरे कोल आ नहीं सकता जिन्ना चिकर जिन्हें कहंदा मैनू भेजा मेरे पिता ने मेरा पिता उन्हों खिंच ना लवे। की ना कर लवे? खिंच ना लवे। उन्ना चिकर कोई भी मेरे कोल आ नहीं सकता। बोलो हालेलुया हालेलुया। ਇਹਦਾ मतलब कि पिता ने तुहानू खिंचिया है। पिता ने तुहानू की कीता? खिंच के लिआंदा आ। उदां कित्थे आउण वाले आ? हालेलुया। उदां असीं कित्थे आउण वाले आ? मनुख उदां नहीं आउंदा प्रभु दे विच। हालेलुया। कदी वेख्या आ उदां मनुख आउंदा होया? मैं अपने मैनू काफ़ी चिर हो गया प्रभु दे विच। मैं तो अजे तक वेख्या नहीं आ कि कोई सुख होवे सारा कुछ होवे पैसा धेला होवे कोई बीमारी ना होवे चंगा भला होवे नरोया होवे ते प्रभु कोल आउंदा होवे। हालेलुया हालेलुया। हैगा ऐसा मनुख जिहड़ा प्रभु दे कोल उदां ही आ जांदा वा? हाँ जी। कोई ऐसा मनुख नहीं जिहड़ा उदां आया आ। क्योंकि मैं भी किसी ना किसी कारण दे विच फसिया होया सी। कोई ना कोई बीमारी विच फसिया होया सी। कोई ना कोई परेशानी दे विच फसिया होया सी। सारे रस्ते जदों मेरे लिए बंद हो गए तो फिर प्रभु दे कोल मैनू आउणा पिया। और पता किन्ने लिआंदा? पिता ने खिंच के लिआंदा। बोलो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ते कोई भी चंगा भला प्रभु दे कोल नहीं आउंदा। जिहड़ा चारे पासों झुल गया वही प्रभु दे कोल आउंदा वा। बोलो हालेलुया। वही प्रभु दे कोल आउंदा वा, दूसरा नहीं आउंदा। क्योंकि प्रभु यीशु ने आख्या चंगे भलियां नूं वैद दी लोड़ नहीं हुंदी। किन्हां नूं वैद दी लोड़ हुंदी आ? बीमारां नूं लोड़ हुंदी आ। बोलो हालेलुया। ते लिखिया आ की लिखिया आ? प्रभु कहंदा आ कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले। बोलो हालेलुया हालेलुया। ते पिता दा काम है तुहानू खिंच के लैके आउणा। जिस तरह उन्हें गवाही दी कि सनी दा बेटा बीमार सी ते ये मानते तो जरूर है प्रभु नू पर चर्च विच नहीं आउंदे बदगी अटेंड नहीं करते तुसीं जिद्दां भी ला लो। पर कोई कारण हुंदा वा जदों उन्हां नू परमेश्वर कोल आउणा पैंदा ते आंदे ने मच्छी जड़ी आ वो की आ चाने लवा के मुड़दी आ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ते कई भैन भरा इदां दे आ जिन्हां दे जिन्ना चिकर चाने ना हथ जाण उन्ना चिकर वो प्रभु वाल मुड़दे नहीं आ। हालेलुया। तो फिर खिंचना भी जानदा वा। की करना जानदा? वो खिंचना जानदा वा। हालेलुया हालेलुया। वो फिर अपने तरीके नाल जदों खिंचे तो फिर ही कोई प्रभु दे कोल आउंदा वा। उदां ते चंगा भला चंगे भले जिहड़ा बंदा वा वो प्रभु दे कोल नहीं आउंदा। ते कहंदा उदां कोई मेरे कोल नहीं आ सकदा जिन्ना चिकर पिता उहनूं खिंच के
ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜੇ, ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਲਣਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ, ਦਿਲ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਸਤਤ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਲੋਕ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਿਤਾ ਨੇ ਖਿੱਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਆਉਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਘੁਟਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਝੁਕੇਗਾ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਹਰ ਜ਼ਬਾਨ ਕੋਲੋਂ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਗੋਡੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਗਾੜੀ ਨਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 6:44 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪਾਸ नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये केड़ी गल हो रही आ? अंत दे दिन विच कहंदा मैं उन्हां नूं फिर जिंदा करांगा, खड़ा करांगा, जिंदा करांगा। बोलो हालेलुया। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਸੌਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਦਮ ਤੋਂ ਲਾਈਏ ਤੇ ਆਦਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਦਮ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਹਾਂ? ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਆਦਮ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ? ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੇ ਸੌਣ ਵਾਲਿਆ ਜਾਗ ਤੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨੂਰ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ, ਮਸੀਹ ਦਾ ਨੂਰ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਗਣਾ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਗਣਾ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰ। ਇਹ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਤੇ ਸਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ ਤੇ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੀਵਤ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਵਾਛਾ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਸੌਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਜਿੰਦਾ ਕੀਤਾ? ਕਿੰਨੀ ਇਸ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੌਲ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ ਉਹਨੂੰ 40 ਦਿਨ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸੀ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਸ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਉਣ ਦੀ ਆਸ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਇਹ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। 40 ਦਿਨ ਟੱਪ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਜਿੰਦਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿੰਦਾ ਉਠਾਵਾਂਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 46 ਆਇਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, 45 ਤੇ 46।
ਨਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਈ ਉਹ ਸਭੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਿਖਾਏ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਡਿੱਠਾ ਹੋਵੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਡਿੱਠਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਰਾ पंजाबी दे विच हिंदी दे विच पढ़ांगा। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले, और मैं उसे अंतिम दिन में फिर जिला उठाऊंगा। भविष्यवक्ताओं के लेखों में जो लिखा है वह सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। बोलो हालेलुया। जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है वह मेरे पास आता है। जे नहीं कि किसी ने पिता को देखा है, परंतु जो परमेश्वर की ओर से हैं केवल उसी ने पिता को देखा है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जदों असी उपरलियां लाइनां दे विच वेखीए 45 दे विच उत्थे लिखिया आ भविष्यवक्ताओं के लेखों में जो लिखा है कि वह सब परमेश्वर की ओर से सिखाए होंगे। की होंगे? परमेश्वर की ओर से सिखाए होंगे। तो प्रभु के वचन दे विच लिखा है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खां नूं चुन लिया ताकि वो बुद्धवानां नूं की करन? लज्जावान करन। किन्हां नूं लज्जावान करन? बुद्धवानां नूं। परमेश्वर ने जगत के मूर्खां नूं चुन लिया ताकि वो किन्हां नूं लज्जत करन? बुद्धवान लोकां नूं लज्जत करन। बोलो हालेलुया। ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਗਿਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਜਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ? ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਨਿਰਬੁੱਧਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਵਿष्यवक्ता ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਖਾਏ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। और लिखा जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है वह मेरे पास आता है। बाइबल दसदी है परमेश्वर ने जगत की नींह रखण तो पहला ही उन्हें तुहानू तुहाडी माँ के पेट दे विचों चुन लिया है। बोलो हालेलुया। लिखा आ परमेश्वर ने जगत की नींह रखण तो पहला ही उसने सानू साडी माँ की पेट दे कुख दे विचों ही उन्हें चुन लिया है। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। इत्थे की लिखा आ जे नहीं कि किसी ने पिता को देखा है परंतु जो परमेश्वर की ओर से हैं केवल उसी ने पिता को देखा है। और उत्ते लिखा जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है वह मेरे पास आता है। बोलो हालेलुया। 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 ते मेरे भैन भराओ गाड़ी 46 आयत दे विच असीं देखदे जे नहीं कि किसी ने पिता को देखा है परंतु जो परमेश्वर की ओर से हैं केवल उसी ने पिता को देखा है। मेरे भैन भराओ असीं यसू नूं जान लिया, असीं यसू नूं समझ लिया, असीं यसू नूं वेख लिया, यसू दे वचन नूं वेख लिया, यसू दे वचन नूं जान लिया, असीं पिता नूं जान लिया है। बोलो हालेलुया। असीं यीशु मसीह नूं वेख लिया ते पिता नूं वेख लिया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये वचन ये बयान करता है मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। बोलो हालेलुया। 47 आयत जड़ी है पूरा प्रूफ कर दी है कि जिन्हें जिन्हें विश्वास किया निचा की अनंत जीवन उसे दा है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जे तुसी हिरदे तो विश्वास कर लिया है, मुंह तो अंगीकार कर लिया है कि अनंत जीवन तो आडा है, किसी होर दा नहीं। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। क्योंकि तुसी हिरदे तो विश्वास किया ते मुंह तो अंगीकार किया है।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਜੀਵਤ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਜੁਗਨਾ ਜੁਗ ਜੀਵਤ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਉਸਦਾ 1 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 7 ਆਇਤ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਰੋਮੀਆਂ 1 ਅਧਿਆਏ ਦੀ 7 ਆਇਤ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਅਤੇ ਸੰਤ ਬਣਨ ਲਈ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 7 ਆਇਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗਾ। तेरे को हैगी ना हिंदी दी, पढ़ फिर। उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं, उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए, और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से, हमारे पिता और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। कादे लिए बुलाए गए आ जी? पवित्र होने ਲਈ। कादे लिए बनाए गए आ? बोलो हालेलुया, हालेलुया। ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ? ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਓ ਜਰਾ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਜੋ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਅਤੇ ਸੰਤ ਬਣਨ ਲਈ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਸੰਤ ਬਣਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣੇ ਕੇ लिए बुलाए गए हैं, और पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ संत बनने के लिए बुलाए गए हैं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਵਿੱਤਰ। ਸੰਤ ਬਣਨਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਤ ਬਣੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸੰਤ ਵੀ ਉਹ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਬਦੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਆਖਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਸੰਤ ਬਣਨ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਸੰਤ ਬਣਨ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਤਾ ਖਿੱਚੇ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਤਾ ਖਿੱਚਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਤਾ ਖਿੱਚਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਤ ਹੈ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੀਵਤ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੰਤ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 1 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 2 ਆਇਤ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਦਵਾ ਦਵ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 1 ਦੀ 2। और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। हाँ जी, ਇਹਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਗੇਤਰੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹਨ,
ਭਾਈ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਛਿੜਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆਇਆ ਹਾਂਜੀ, हालेलुया। हिंदी दे विच लिखा है और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर दे पिता दे भविख ज्ञान दे द्वारा ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਗਿਆ ਮੰਨਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਛਿੜਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਚੋਣ ਹੋਈ ਆ ਤੁਹਾਡੀ? ਕਿੱਦਾਂ ਚੋਣ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਇੱਥੇ 3-4 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਨੰਬਰ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਮੰਨਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਚੌਥਾ लहू दे छिड़काओ दे द्वारा तुहाडी चोण कीती गई है। बोलो हालेलुया हालेलुया। किन्ने पॉइंट ने इत्थे? किन्ने पॉइंट ने? पहला परमेश्वर दे ज्ञान दे अनुसार भविष्य दे ज्ञान दे अनुसार। दूसरा नंबर आत्मा दे द्वारा पवित्र करन दे द्वारा चोण होई। तीसरा नंबर आग्या मनण दे नाल साडी चोण होई। ते चौथा नंबर परमेश्वर प्रभु यीशु दे लहू दे छिड़काओ दे नाल साडी चोण होई है। बोलो हालेलुया ते फिर असी परबां दे विच नहीं फसे होए। हालेलुया हालेलुया। प्रभु ने साडी चोण कीती है। परमेश्वर दे भविष्य ज्ञान दे अनुसार साडी चोण होई है। पवित्र आत्मा दे द्वारा सानू पवित्र किया गया है। साडी चोण तां होई है। परमेश्वर दा हुक्म मनण दे कारण साडी चोण होई है। यीशु मसीह दे लहू दे नाल छिड़काओ साडा होया है। साडे उत्ते यीशु दा लहू छिड़किया गया है। यीशु दे लहू दे द्वारा साडी चोण होई है। ते चोण नूं कोई रद्द नहीं कर सकता। बोलो हालेलुया हालेलुया। बोलो हालेलुया। वेखो किन्ने अद्भुत तरीके दे नाल परमेश्वर ने तुहाडी चोण कीती। मेरी ते तुहाडी जिन्ने भी मसीह दे विच ने उन्हां दी चोण किड्डे अद्भुत तरीके दे नाल होई है। हालेलुया। पहला नंबर कादे नाल किदे अनुसार तुहाडी चोण होई है? परमेश्वर दे भविष्य दे ज्ञान दे अनुसार तुहाडी चोण होई है। हर मसीह दी चोण परमेश्वर दे भविष्य ज्ञान के अनुसार तुहाडी चोण होई है। आत्मा दे पवित्र करन दे द्वारा तुहाडी चोण होई है। तुहाडी आज्ञाकारी हो कारण दे कारण तुहाडी चोण होई है। क्योंकि तुसी सारियां ने असी सारियां ने परमेश्वर दी आज्ञाकारी कीती है। प्रभु यीशु नूं कबूल कीता है। बोलो हालेलुया। असी एक गीत बोलदे पहला हुक्म तौबा करना। हालेलुया। पहला हुक्म तौबा करना। दूसरा पानी दे विच बपतिस्मा लेना। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दे उत्ते साडी चोण होई है। उहदे लहू ने सानू चुनिया होया है। क्योंकि वह लहू का दाम ना देंदा तो असी चुने नहीं सी जाना। हालेलुया। उहदे लहू की कीमत के द्वारा उन्हें लहू दे के सानू खरीदिया, सानू चुनिया है। हालेलुया हालेलुया। तो फिर कोई भी दुनिया का जिहड़ा है
ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਬੜੇ ਅਦਭੁਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ 9 ਅਧਿਆਏ ਦੀ 14 ਆਇਤ ਨੂੰ ਦਵਾ ਦਵ ਪੜਾਂਗੇ। ਗਾੜੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਦੇ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 9 ਅਧਿਆਏ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ, 9 ਅਧਿਆਏ ਦਵਾ ਦਵ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਲੱਭ ਗਿਆ ਜੀ, ਪੜੋ 9 ਅਧਿਆਏ ਦੀ 14 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜੋ। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਵਧੇਕ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਦੀਪਕ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਰਹਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੜਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਤਕਰਨ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਮੁਰਦੇ ਹੋ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮਰ ਕੇ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੁਰਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਪਵਾਸਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਸਤਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਗਏ ਹਨ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੌਣ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਜਿਉਂਦੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ? तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਕੇ, ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੀ ਉਪਵਾਸਨਾ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੂਸਰਾ ਕਰੰਥੀਆਂ 3 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 17 ਆਇਤ ਨੂੰ ਦਵਾ ਦਵ ਪੜਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, प्रभु तो आत्मा है और यहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है, वहाँ स्वतंत्रता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। लिखिया प्रभु आत्मा वा, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਲਾਮ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਆਤਮਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉੱਥੇ आज़ादी है। बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया। इस करके यीशु मसीह ने सानू आज़ाद किया है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना दी अंजील 4 अध्याय दी 24 आयत नूं पढ़ांगे। ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਇਹ ਮਲਾਠੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਂ ਰਿੰਨ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਆ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਓ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਮਲਾਠੀ ਰਿੰਨੀ ਆ, ਇਹ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਉਹ ਆਤਮਾ ਤੇ ਸਚਾਈ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਆ ਜੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੌਣ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੌਣ ਆ? ਕੌਣ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ? ਆਤਮਾ ਵਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਰੂਹ ਤੇ ਸਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? रूह नाल, पवित्र ताई दे नाल, पवित्र आत्मा दे नाल।
ਤੇ ਸਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਥੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭਗਤ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਹ ਤੇ ਸਚਾਈ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਸਿੰਪਲ। ਕਾਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ? ਕਾਦੇ ਨਾਲ? ਕਾਦੇ ਨਾਲ? ਰੂਹ ਤੇ ਸਚਾਈ ਨਾਲ। ਝੂਠ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਰੇਬ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਧੋਖਾ ਧੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਸੇਵਕ ਔਰ ਰੂਹ ਤੇ ਸਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰੂਹ ਨਾਲ, ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਤੇ ਸਚਾਈ ਨਾਲ ਫਿਰ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਭਗਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰੂਹ ਨਾਲ ਤੇ ਸਚਾਈ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਭਗਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਰੂਹ ਤੇ ਸਚਾਈ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਇੱਕ ਪਖੰਡਵਾਦ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਰੂਹ ਤੇ ਸਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਤਮਾ ਤੇ ਸਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭਗਤੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਭਗਤੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝ ਕੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਜੇ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੂਹ ਤੇ ਸਚਾਈ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰੇ ਮੇਰੀ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਭਗਤੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਭਗਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਚਾਈ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆ ਉੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਸ਼ਾਇਆ 42 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 8 ਐਤ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है। अपनी महिमा में दूसरे को ना दूंगा और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुदी हुई मूर्तों को ना दूंगा। ਜਸ਼ਾਇਆ 42 ਦੀ 8 ਐਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। मैं यहोवा हाँ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਹਾਂ, ਇਹੋ ਹੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਆਪਣੀ ਉਸਤਤ ਮੂੰਹ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਸਤਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦਵਾਂਗਾ। ਵੇਖੋ ਪਹਿਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣ ਵੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਸਤਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਬਣਦੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ।
ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਰੀਸੀਆਂ ਨੇ, ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੇ, ਸਦੂਕੀਆਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ ਯੋਗ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਕਿਹਦੀ ਲੱਗੀ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਹਰ ਇਸ ਸਿੱਕੇ ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਲੱਗੀ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਰਾਜੇ ਦਾ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆ, ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਉਹ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ? ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਇਹੋ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਸਤਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਬਣਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਣਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਸਤਤ, ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਮਹਿਮਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਣਦੇ ਜੇ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੇ? ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਡਿਆਈ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਕਿਹਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਮਹਿਮਾ ਦੇਣ ਡਿਆ? ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ। ਜਿਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਡਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਡਿਆ, ਪਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦੇਈ ਜਾਣ ਡਿਆ ਇਨਸਾਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਵਾ ਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੱਡੀ ਆ? ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਆ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਵਾ। ਨਾ ਕਿ ਕਾਇਨਾਤ ਵੱਡੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੱਡੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦੇਣੀ ਛੱਡੋ, ਕਿਹਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦੇਣੀ ਆ? ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਇਹੋ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਤੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਰੇਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ? ਯਹੋਨਾ 4:24 ਪੜ੍ਹੀ, ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਤਮਾ ਵਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ? ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਕਰਨ। ਝੂਠ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਫਰੇਬ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਤੇ ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਪਵਾਸਨਾ, ਮੇਰੀ ਉਸਤਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੜਬੜ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਉਸਤਤ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸਤਤ, ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਹੀ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਰੇਬ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਧੋਖਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ? ਰੂਹ ਨਾਲ, ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਭਗਤੀ। ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਇਹ ਆ
कि जिन्हें सृष्टि बनाई आ, जेड़ा परमेश्वर सृष्टि दा करता वा, ओदी महिमा करो, ओदी वडियाई करो, ओदी उस्तत करो। बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया। सृष्टि दी उस्तत ना करो, सृष्टि बनाउण वाले दी उस्तत करो। बोलो हालेलुया। तो जदों असीं गाड़ी देखते हैं, कूच की किताब 20 अध्याय ਉਹਦੀ 3 ਤੇ 5 आयत विच, फिर असी पहला यूहन्ना 5 अध्याय की 7 आयत नूं वेखांगे। एक जना पढ़ी दो पहला यूहन्ना 5 अध्याय की 7 आयत नूं। हाँ जी, पांच अध्याय की 7 आयत। ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਖੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, क्यों जो आत्मा सच्चाई है। ध्यान ना सुनो, पहला यूहन्ना 5 अध्याय और ਉਹਦੀ 7 आयत सारिਆਂ ने कढ़ लिया जी। हाँ जी, हुण पढ़ो। ਅਤੇ आत्मा ਉਹ है, हुण ध्यान ना सुनियो। पहला यूहन्ना 5 अध्याय की 7 आयत। हाँ जी, पढ़ो। आत्मा ਉਹ है आत्मा वो है ਜਿਹੜਾ ਸਾਖੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ गवाही देंदा है, क्यों जो आत्मा सच्चाई है। क्योंकि आत्मा की आ, की आत्मा की आत्मा। हुण इहनूं हिंदी दे विच पढ़ देवांगे। हिंदी दे विच लिखिया आ, और जो गवाही देता है वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जदों पहला असीं पढ़िया उत्थे लिखिया आ कि ਉਹਦਾ भगत रूह ते सच्चाई नाल भगती करे। इत्थे लिखिया परमेश्वर दा वचन की दसदा वा, हालेलुया, कि जेड़ा गवाही देंदा वा वो आत्मा वा, क्योंकि आत्मा सच्चाई आ। बोलो हालेलुया। आत्मा की आ, सच्चाई आ। ते परमेश्वर चाहुंदा मेरी भगती आत्मा नाल ते सच्चाई नाल होवे। बोलो हालेलुया। ते जेड़ा उहदी गवाही देण दिया हुंदा आ वो आत्मा हुंदा वा, ते आत्मा सच आ, ते सच दी गवाही जिहड़ी आ ਉਹ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ परमेश्वर दे स्वर्ग राज दे विच। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। लिखिया तुसी झूठी गवाही ना दो, ते सच दी गवाही उत्थे मन्नी जानी आ, झूठ दी गवाही नहीं मन्नी जानी। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ते असीं किते पक्ष विच गवाही देण डए आ। हाँ जी, किहदी गवाही देण लई सानू चुनिया गया आ? प्रभु यीशु मसीह की गवाही देण दे लई। बोलो हालेलुया। उन्हें कहा तुसीं मेरे गवाह होवोगे, धरती दे कंढियां तक तुसीं की होवोगे, मेरे रसूलां दे करतब 1 अध्याय की 8 आयत नूं पढ़ो तो उत्थे लिखिया आ, बाइबल दे विच लिखिया रसूलां दे करतब 1 अध्याय उहदी 8 आयत विच लिखिया, जद तक तुहाडे उत्ते पवित्र आत्मा ना आवे तुसीं यरूशलेम विच ठहरे रहो, ते जदों तुहाडे उत्ते पवित्र आत्मा आवेगा तद तुसीं शक्ति पाओगे, तद तुसीं यरूशलेम, सामरिया, यहूदिया ते पृथ्वी दे बन्नियां तक कंढियां तक मेरे की होवोगे। ते जिन्ने भी चुने गए आ, जिन्नियां दी भी चोण होई आ प्रभु यीशु मसीह दे विच, वो प्रभु यीशु मसीह दे की आ, गवाह ने। ते जे गवाह पवित्र आत्मा विच भरिया होया आ फिर ही सच दी गवाही देवेगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। ते प्रभु चाहुंदा है पहला पवित्र आत्मा विच भरो ते मेरे गवाह बनो। बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया। पवित्र आत्मा विच भर भर के सच की गवाही देनी है। बोलो हालेलुया। ते गवाह सच्चा होना चाहिए है, आत्मा सच्चा है, आत्मा सच है, तो इस करके उसकी गवाही भी सच्ची होनी चाहिए। प्रभु ने इस करके तुहानू चुनिया है, उहदे लहू के द्वारा तुसी इस करके शुद्ध किए गए जे ताकि तुसी सच्चाई की गवाही दो। बोलो हालेलुया। परमेश्वर तुहानू बड़ी बरकत देवे, बड़ी आशीष देवे। खुदा तुहानू बहुत